پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کی تحریک فساد فی الارض کے اوپر جو اتنی سپورٹو بیان دیا ہے، یہ کوئی یکدم نہیں ہے۔ میں پاکستانی قوم کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 2018 25 جولائی کے بعد جب ہماری حکومت بنی تو پہلے 2 مہینوں کے اندر قومی اسمبلی کے فلور پہ پنڈی سے رکن قومی اسمبلی آسمہ عدید نامی جو ہماری پی ٹی آئی کی تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی خاص آشیرواد کے اوپر ایک ریزولوشن جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کی تھی۔ اگر پاکستان کی عوام کو یاد ہو، اگر میڈیا کو یاد ہو، وہ یہ تھی کہ اسرائیل کو فوری طور پہ تسلیم کیا جائے۔ کیوں کہ اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ جسٹیفیکیشن کیا دی گئی تھی اس پروپوزل کے اندر؟ وہ پروپوزل کوئی آسمہ عدید نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھی تھی، اس کا جتنا آئی کیو لیول ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ پری پلانڈ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے پوری ایک ریزولوشن بنا کے پیش کی گئی تھی، اور اس میں جسٹیفیکیشن کیا تھی؟ جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ ریاست مدینہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی تو اس وقت ریاست مدینہ کے ارد گرد کئی یہودی قبائل تھے، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا اچھے معاہدے کیے تھے اور ان کو امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی شورٹی دی تھی۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ایک ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں اپنی ریاست کے اندر یہودیوں سے، تو پاکستان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اب یہ جسٹیفیکیشن پیش کی گئی، لیکن جب ریپرکشنز آئے، آفٹر فیکٹس آئے لوگوں کا اور عوام کا اور میڈیا کا اور علماء کرام کا، مذہبی گروہوں کا اور عام پبلک کا غم اور غصہ آیا، تو فوری طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نے جناب پینترا بدلا، انہوں نے کہا جی ہمارا تو اسے لینا دینا ہی نہیں۔ میں اس تاریخی وقوع کے حوالے سے بھی جناب آپ کو کلیئر کر دوں پاکستان کی عوام کو کہ ہجرت مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس وقت جو مسلمان تھے مٹھی بھر جنہوں نے ریاست مدینہ بنائی تھی، ان کا سب سے بڑا چیلنج قریش مکہ اور کفار مکہ تھے۔ ان کا رستہ روکنے کے لیے، ان کے حملے روکنے کے لیے، ان کی شرنگیزیاں روکنے کے لیے مجبوری کے تحت اور ایک عالی شان قسم کی سیاسی پولیٹیکل ٹیکٹکس کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق، بنو کینیکا، بنو نزیر، بنو اوس، بنو خزرج اور بنو مستلق، یہ 7-8 یہودی قبائل تھے مدینے کے اندر، جن کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بھی آیا کہ یہ یہودی کبھی مسلمانوں کے جانا غمخوار نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس وقت دو طرفہ دشمنی رکھنا، ایک اپنی اس سائڈ پہ اور ایک دوسری سائڈ پہ، یہ پولیٹیکلی ایک جناب ایک نقصان دہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالی شان سیاستدان بھی تھے، ایک کمانڈر بھی تھے۔ انہوں نے ایک اچھے کمانڈر کا ہونے کا اور ایک سیاستدان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، باوجود یہ جانتے ہوئے کہ یہ شرنگیز لوگ ہیں، عیار، مکار، دغاباز لوگ ہیں، یہ گروہ یہ نقصان پہنچائیں گے، لیکن آپ نے ان کو معاہدہ کر کے پابند کر دیا کہ قریش کے ساتھ جو جنگ ہوگی، کفار کے ساتھ جو جنگ ہوگی، اس میں جناب یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان کے اوپر اگر کوئی برا وقت آئے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ تھی، لیکن اس کے باوجود ان 7-8 قبائل نے غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق میں جو ریشہ دوانیاں کی، سازشیں کی، عیاریاں مکاریاں کی، اس کی سزا بھی اس پورے پروسیس پہ 5-6 سالوں میں چھوٹی چھوٹی غزوات اور جنگوں کے ذریعے سے ان یہودی قبائل کے ساتھ لڑائی لڑ کے ان کو دبایا گیا، ان کو ختم کیا گیا۔ اور پھر فتح مکہ کے بعد کھلا کے ان سارے یہودی قبیلوں کے خلاف غزوات ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سپرویژن میں ان یہودی قبائل سے جنگ کر کے ان کو نیست و نابود کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہر موقع پہ مسلمانوں سے دغا کیا، غزوہ احد میں بھی، غزوہ بدر میں بھی، غزوہ خندق میں بھی۔ اب یہ ریاست مدینہ کا جو پچھلے 4.5 سال سے ہم ایک چیز سنتے تھے، اس کے پیچھے بھی لاجک یہ تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی عالمی سطح پہ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کو اور اسرائیلی لابی کو یہ کنسیپٹ دیتے تھے کہ میں وہی ریاست مدینہ بناؤں گا جس میں جناب آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ وہ جو بار بار ریاست مدینہ کا جناب کہلاوا اور بار بار اس کی جناب تکرار ہوتی تھی، وہ بنیادی طور پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اور اسرائیلی لابی کو یہ میسج دینا تھا کہ جب میں برسر اقتدار ہوں گا تو میں ایک ایسی ریاست بناؤں گا جس میں ہم آپ کے ساتھ معاہدے کریں گے، آپ کو تسلیم کریں گے، آپ کے ساتھ امن سے رہیں گے، آپ کے ساتھ تجارت کریں گے، آپ کے ساتھ بھائی چارہ کریں گے، آپ کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہوں گے۔
یہ تصور دینا مقصود تھا. اور پاکستان کی عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ آسما عدید کے اس ایونٹ کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے ریزائن لیا جاتا. اس نے پوری پاکستانی عوام کو جناب دکھ اور درد دیا تھا اور ان کے ایمان کو جناب سے چھیڑخانی کی تھی، لیکن کچھ نہیں کہا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد دوسرا ایونٹ، پی ٹی آئی چیئرمین نے اپنی وزارت عظمیٰ کے اندر پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں صرف ایک بندے کو پاکستان سے پاسپورٹ کے ذریعے سے جناب اسرائیل کا پاسپورٹ جاری ہوا اور اس کو بھیجا گیا جناب اسرائیل. وہ ایک بندہ تھا، وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت میں جناب اس کو بھیجا گیا. تیسری چیز، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک جناب سیاہ باب ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر پہلا ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسرائیل گیا تھا، جس نے وہاں جا کر جو بھی تجارتی یا سفارتی یا ثقافتی معاملات طے کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس ڈیلیگیشن کو لے کے جانے کے حوالے سے جتنی لیگل کوڈل فارمیلٹیز تھی وہ اس دور کے اندر پوری کی گئی. اب یہ جو میں نے 3 وقوعے بتائے ہیں، یہ بنیادی طور پہ میں نے آپ کے سامنے اپنا پورا کیس بنا کے جو پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اسرائیلی لابی پچھلے 1.5 سال سے تحریک فساد فی الارض، ڈیفالٹ کا نعرہ، آئی ایم ایف اور اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے ذریعے سے پاکستان کے اندر عرب سپرنگ کی طرح، جس طرح پچھلے 10-12 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ عرب ممالک کے اندر ان کی ڈکٹیٹرشپ، ان کی بادشاہت، ان کی آمریت کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے سے 4-5 سال ان ممالک کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے عرب ممالک، یمن، لبنان، شام، عراق اور بہت سے ممالک وہاں کے، ان کی عوام کو یہ بتایا گیا ایک لالی پاپ اور ایک سہانا لالی پاپ جس سے ہر بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے، آبویسلی ہوتا ہے، حقیقی آزادی، آمریت کے خلاف آزادی، جناب بادشاہت کے خلاف آزادی، آٹوکریسی کے خلاف آزادی، معمر قذافی سے آزادی، صدام حسین سے آزادی، فلاں سے آزادی. 4-4.5 سال ہر ملک کے اندر وہاں پر جناب یہ پورا ایک ماحول بنایا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اور پھر یہ پیچھے پوری اسرائیلی لابی تھی اور انٹرنیشنل جناب آپ کی ایجنسیاں تھی اور اسٹیبلشمنٹ تھی. پھر کیا ہوا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان تمام ممالک کے اندر انقلاب آ گئے، تبدیلیاں آ گئی، معمر قذافی بھاگ گیا، صدام حسین لٹک گیا، کوئی مارا گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہاں جمہوریت نہیں آئی، وہاں پر انسانی حقوق نہیں آئے، وہاں پر تباہی و بربادی آئی، وہاں پہ گلی گلی محلے محلے میں خوریزی آئی. آج بھی ان تمام عرب ممالک کے اندر گلی گلی محلے محلے میں شیعہ سنی کے نام پہ، سنی علوی کے نام پہ، صوبائیت کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ، عصبیت کے نام پہ عالمی طاقتیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیل، ان تمام ممالک کے اندر اسرائیلی موساد تمام ممالک کے اندر خانہ جنگی انہوں نے برپا کی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی یہی ایجنڈا پاکستان کے اندر اسرائیلی لابی لے کر آئی تھی، اور اس کی ابتدا 2013 کے اندر ہوئی تھی کہ اس پاکستان کے جو ایٹمی ملک ہے، جو ایٹمی میزائل رکھتا ہے، جو اسمال ٹیکٹیکل بامز رکھتا ہے، جو ایک مضبوط مربوط آرمی رکھتا ہے، جو اپنی چین آف کمانڈ اور اپنے ڈسپلن کی وجہ سے عالمی سطح پہ پہلی 5 آرمیز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اس نے پاکستان کے خلاف بھی یہی سازش کی. میں نے پچھلی بھی 2 پریس کانفرنسز میں کہا تھا کہ عرب سپرنگ کے اندر صرف ایک ملک بچا تھا جو اسرائیل کی ریشہ دوانیوں سے بچ گیا. آج بھی پرامن ماحول ہے، جس میں آج بھی خانہ جنگی نہیں ہے، جس میں آج بھی کوئی مار دھاڑ نہیں ہے، جس میں آج بھی کوئی گلی محلوں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہے. باقی تمام کا تمام عرب ممالک وہاں پر جناب جو سہانے خواب سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسرائیلی لابی نے دکھائے تھے، اس کے بعد آج وہاں پر خانہ جنگی ہے. وہ ایک ملک کون تھا اور کیوں تھا؟ وہ کیوں بچ گیا؟ وہ مصر ہے. مصر اس پوری عرب سپرنگ کی وہ انٹرنیشنل سازشیں جو مسلمان ممالک کے خلاف ہوئی، اس میں جناب وہ واحد ملک ہے وہ بچا، کیونکہ وہاں پر پاکستان کی طرح آرگنائز ڈسپلن چین آف کمانڈ والی فوج ہے، وہاں کی فوج مضبوط ہے. تو پاکستان کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کی فوج کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت اور عرب ممالک کی طرح کی جناب افواج بنانے کے لیے یہ ایک ایجنڈا اسرائیلی لابی کی طرف سے لانچ ہوا تھا، جس کو پراپر طریقے سے جناب فیبروری سے جناب اس کا آخری ایپیسوڈ سٹارٹ ہوئی تھی. پچھلے سال فیبروری 2013 سے یہ مارا ماری شروع ہوئی
کہ پاکستان میں ہر وقت لڑائی جھگڑا دنگا فساد سیاسی تباہی و بربادی دھرنے لانگ مارچ میں نہ مانوں میں نہ بیٹھوں میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا اور جناب پاکستان کے معاملات کو اتنا ڈی اسٹیبلائز کر دیا گیا پولیٹیکلی اور اینڈ آ کے فیبروری 2022 سے سٹارٹ ہوا. اور میں ایک چیز آپ پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا. میں نے جارج ٹینٹ ایک امریکن سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں بڑے مشہور و معروف 2004 کے اندر انہوں نے ریزائن دیا تھا جارج ڈبلیو بش کی جناب حکومت میں. ان کی ایک بک ہے ایٹ دا سینٹر آف اسٹارم مشہور زمانہ ان کی بک ہے ایٹ دا سینٹر آف اسٹارم. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ اور امریکن سی آئی اے کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کی بائیں ہاتھ کی چیچی انگلی کا کمال ہے. یہ اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ ہے. امریکن سی آئی اے اور امریکہ کے لیے یہ بائیں ہاتھ کی چیچی انگلی کا کمال ہے کہ اگر وہ یہ چاہے کہ دنیا کے کسی بر اعظم کہ کسی ملک کہ کسی صوبے کہ کسی ڈویژن کہ کسی ضلع کہ کسی شہر کہ کسی بازار کی کسی دکان میں پتی کی قیمت جناب چائے کی پتی کی قیمت جناب اوپر نیچے کرنا چاہے تو یہ اس کے بائیں ہاتھ کی چیچی انگلی کا کمال ہے. یہ مشہور زمانہ اس کی ورڈنگز ہیں. آپ بتائیں فیبروری 2022 کے اندر ذلت رسوائی شہرت اور مرتبت کے حوالے سے ذلت اور رسوائی کی گھاٹیوں میں پڑی ہوئی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جس کو عوام سننا اور دیکھنا برداشت نہیں کر رہے تھے فروری 2022 میں مارچ 2022 میں وہ معراج اولا پہ فائز ہو جاتی ہے جناب عزت احترام وقار شہرت مرتبت کے حوالے سے. تو خود بخود سمجھ آ جاتا ہے اگر کوئی پڑھا لکھا انسان ہو جس کی نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر نظر ہو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ کہانی کیا ہے. کہانی یہی تھی اسرائیلی لابی تھی. اسرائیلی لابی نے انٹرنیشنل فیکٹرز اور پلیئرز کو ساتھ ملا کے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اور پی ٹی آئی کو لانچ کیا پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اور اس پہ پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ جب تک پاک فوج کے خلاف نفرت پاکستان کی عوام کے دل و دماغ کے اندر جاگزی نہیں کر دی جاتی کوئی جھوٹی سچی انسانی معاشرہ ہے انسانی سوسائٹی ہے ہر گروہ ہر فرد کے اندر خامیاں ہوتی ہیں ہر گروہ اور ہر فرد کے اندر تو کسی کو بھی بنیاد بنا کر آپ جناب پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو جناب اکٹھا کریں اور پاکستان اکنامکلی ڈی اسٹیبلائز ہو جائے عوام کی فوج سے نفرت ہو جائے اور پھر عرب سپرنگ کی طرح پاکستان کو تباہ و برباد کیا جائے. اور پھر 14 فیبروری شام 6:30 بجے جب چیئرمین پی ٹی آئی رہا ہو کر واپس آئے تو پہلی زوم میٹنگ کے اندر یہ کہیں کہ اب جناب آپ نے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے اور جناب مار دھاڑ شروع کرنی ہے. یہ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں میں اس زوم میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب یہ کہا جائے کہ اب آپ نے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے اور جناب آپ نے چھینا چھپٹی شروع کرنی ہے. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ عرب سپرنگ کی طرح عرب ممالک میں جو خانہ جنگی گلی محلوں میں شیعہ سنی کے نام پہ تھی اب وہ یہاں پر دیوبندی بریلوی شیعہ سنی پارٹی پالیٹکس کے نام پر پہلے فوج سے لڑایا گیا پھر جناب 3 دن بعد ہی واپس آ کر اب جناب گلی محلوں میں مدرسوں کے اور گلی محلوں کی سطح پہ جناب لڑائی جھگڑا خوریزی برپا کی جائے تاکہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو اور تباہ و برباد ہو. اور یہ ایٹمی ملک کہ جو اسرائیل کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا انڈیا کے لیے ہے اس کو جناب اپنے رستے سے ہٹایا جائے. اور اس پہ پاکستان کے بھی کچھ ایسے مشکوک گروہ جو اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے بھی اور پاکستان کے اندر بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے اور ان کے اعلی کار رہے. تو اسرائیلی لابی کی اگر چیخیں نکلی ہیں تو بنیادی طور پر کیوں نکلی؟ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جب طے کر لیا کہ اب ہم نے یہ چیز نہیں چلنے دینی اور ہارڈلی اس کو جناب بڑے ہارڈ وے کے اندر جناب کرش کر دیا. انہیں سمجھ آ گئی کہ ایجنڈا فلاپ ہو گیا ہے. انہیں سمجھ آ گئی کہ پلاننگ ساری فلاپ ہو گئی ہے. انہیں سمجھ آ گئی کہ اب یہ پلاننگ مزید چلے گی نہیں. تو وہ بے ساختہ جس ملک کے ساتھ تمہارا سفارتی تعلقات نہیں جس کو تم نہیں مانتے جو تمہیں نہیں مانتا تم کس طریقے سے جناب ایک ماسٹر اور ایک استاد اور ایک پیٹرن اور چیف پیٹرن بن کے آپ جناب اس کو پندو نصیحتیں کر رہے ہیں اور اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو وہ جو اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی پچھلے 10 12 15 سال کی خصوصاً سال 1.5 سال کی جب وہ تباہ و برباد ہوتے ہوئے اسرائیل نے دیکھی
तो वो बेसाख्ता उसने जनाब इस पूरे इशू को इंसानी हकूक के नाम पे, अब मैं यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज रखूंगा, पहले पाकिस्तान को FATF के नाम पे डिस्टेबलाइज किया गया, उधर से निकले तो फिर फरवरी के अंदर ये पूरी मारामारी जो मैंने आपके सामने बार बार रखते हुए अभी भी पिछले 20 मिनट में रखी, जब वहां से देख लिया कि अब ये मारामारी नहीं चल पा रही, मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, IMF ने देख लिया कि जितना 1.5 साल इनके डिले करना था, इनको अपनी उंगली पे नचाना था, महंगाई करवानी थी, डॉलर की कीमत बढ़ानी थी, रुपए को डिवैल्यू करना था, उसके बावजूद मुल्क अपने पांव पे खड़ा है। और फिर जब उन्होंने देख लिया कि 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान की फौज तय कर चुकी है कि अब इस फसाद फिल अर्ज को इस मुल्क में नहीं चलने देना और नहीं चलने देना, तो फिर मजबूरन IMF ये मुआहिदा करने पे रजामंद हुई, और जब वो हो गई तो अब इनके पास ऑप्शन नहीं था, तो जनाब इजराइल की जनाब पूरी रियासत और इजराइल का पूरा मुल्क जनाब इस वक्त चेयरमैन PTI और PTI की हमायत में इंसानी हकूक के नाम पर, कौन से इंसानी हकूक, आज से 4 दिन पहले यूरोपीय यूनियन आ गई, IMF खत्म हुई, अब यूरोपीय यूनियन के बाद इजराइल। मैं पूछूंगा कि यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ने कहा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, मैं यूरोपीय यूनियन से पूछूंगा कि 250 करोड़ मुसलमानों का दिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धड़कता है, अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक, कुरान अजीम के साथ धड़कता है, तुम्हारे अंदर इतनी शर्म हया है कि तुम उसकी हकूक के लिए जाओ कि अपना किरदार अदा कर सको। तुम्हारे मुल्कों के अंदर तो अपने इंसानी हकूक पूरे नहीं है, तुम्हारे मुल्कों के अंदर तो अपनी जनाब इंसानी हकूक के जनाब तकाजे पूरे नहीं है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर। और फिर मैं यूरोपीय यूनियन से पूछूंगा और इजराइल से भी पूछूंगा कि बेल्जियम, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस या इजराइल वहां के किसी फौजी हेडक्वार्टर के ऊपर उनके मुल्क का कोई शहरी हमला करे, पूरी पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया को, मैं और पूरी दुनिया के मीडिया को चैलेंज देता हूं, अगर उसके पूरे खानदान को और उसकी हड्डियों का सुरमा ना बना दिया वहां की रियासतों ने, और बनाते हैं, और वो बनाते हैं, रवानते मौबे क्या था, इस तरह की 7500 मिसालें आपको इस दुनिया की तारीख में मिलेंगी। तो मैं पूछूंगा बेल्जियम और जनाब फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका की हुकूमतों से बड़ी इज्जत एहतराम से आप इजाजत देंगे कि आप अपनी पार्लियामेंट के ऊपर, अपने फौजी हेडक्वार्टर के ऊपर अपने शहरियों को हमला करने की, तोड़फोड़ करने की, अपने शोहदा की इज्जत को तार-तार करने की इजाजत देंगे, जिनकी ऑडियो, वीडियो और एक एक चीज प्रूफ मौजूद हो? तो मैं यूरोपीय यूनियन से भी जनाब ये तकाजा करूंगा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है, पाकिस्तान के अंदर भी रूल ऑफ लॉ है। तुमने जितनी रेशा दवानियां करनी थी आलमी मुल्क दुश्मन ताकतों ने वो कर ली, अब हर चीज का एंड आ रहा है और एंड होगा। तो इजराइल अपनी औकात में रहे, फलस्तीनियों की जान, माल, इज्जत, जवान, बूढ़े, माएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, उनका खून, उनकी इज्जतों को तार-तार करना, उनके हकूक को सल्ब करना, तुम्हें तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए इसराइल को कि हु द हेल आर यू कि तुम आके जनाब पाकिस्तान के हवाले से बात करो कि वहां के इंसानी हकूक डिस्टर्ब हो रहे हैं और जनाब हम उसके ऊपर जनाब ये नजर रखे हुए हैं और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तुम कौन होते हो? तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी टके आने की जनाब इंसानियत के हवाले से, इंसानी हकूक के हवाले से, तुम्हारी और आज़ादी इजहार राय के हवाले से तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारी हैसियत नहीं है, और तुम पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसाइज करते हो अपने उन जनाब बचूड़ों और अपने उन जनाब ऑफशूट्स को कि जिनके जरिए से तुम पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते थे। तो जनाब इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। और एंड में मैं वो हल्की सी बात फिर दोबारा वो सलमान दानिश टाइप के और जनाब मीडिया लॉजिक के जो करैक्टर्स हैं, यही वो करैक्टर्स हैं जो आज अरबपति बने हुए हैं, जो एक आम सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के जनाब मैनेजर होते थे और आज जनाब 3-3, 4-4 आपकी एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, बिलबोर्ड कंपनियां हैं, और PTI के चेयरमैन की खास आशीर्वाद के साथ रेटिंग उस प्रोग्राम की देना कि जो पाकिस्तान की सर्वाइवल के खिलाफ बोलेगा, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज को, नेगेटिव इश्यूज को हाईलाइट करेगा, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के नेगेटिव इश्यूज को हाईलाइट करेगा, उन प्रोग्रामों को रेटिंग देना।
और फिर जनाब एंकर्स को लेके जाना, मुलाकातें करवाना, चेयरमैन पीटीआई सुलेमान दानिश टाइप के जितने लोग और इस तरह के बीसियों लोग हैं जो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, फैसल जावेद से लेके अरसलान खालिद से लेके इमरान गजाली से लेके और जनाब आपका जबरान इलियास से लेके ये लोग खरबपति अरबपति बन गए हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ रह के और इंटरनेशनल इसराइली लॉबी के जरिए सोशल मीडिया के अंदर पाकिस्तान में अरब स्प्रिंग की तरह का ड्रामा रचाने की जो इन्होंने नाकाम कोशिश की, जो नाकाम और नामुराद हो गया। ये सारे लोग इस मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से इन्होंने जनाब वाह पैसा कमाया है। ये पाकिस्तान की एजेंसियों का और पाकिस्तान के रियासती इदारों का फर्ज बनता है कि इनको भी शामिल तफ्तीश करें, इनसे भी पूछें कि जनाब ये इनकी जिंदगियों के अंदर ये तब्दीलियां कहां से आई। ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से 1.5 साल की जो तहरीक फसाद फिल अर्ज थी, लोग खरबपति हुए हैं सिर्फ इस 1.5 साल के अंदर। ये मैं और कह रहा हूं, पीटीआई के ये जो नाम मैंने गिनवाए हैं इन समेत और बहुत से लोग हैं। हम कुर्बानियां दे रहे थे, हम मारे खा रहे थे, हम गोलियां झील रहे थे, हम शल खा रहे थे, हमारे पे पर्चे हो रहे थे, हमारे पे हमले हो रहे थे। हम हर तीसरे दिन जनाब एक टांग पे खड़े होकर जनाब जमान पार्क और जनाब आपके मोटरवे प्लाजा और आपके जुडिशल कम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ड्यूटियां दे रहे थे। हम जनाब पंजाब असम्बली के अंदर मारे खा रहे थे और ये लोग उसी टाइम पीरियड के दरमियान अरबपति और करोड़पति डॉलर्स में हो रहे थे। इसी तहरीक फसाद फिल अर्ज और इसराइली लॉबी और मुल्क दुश्मन लॉबी की तरफ से फंडिंग के जरिए से, सोशल मीडिया की मारामारियों के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टूल्स और टैक्टिक्स के जरिए से, प्रिंट मीडिया के अंदर जनाब अपने मामलात चलाकर इन लोगों ने, तो मैं आखिर में पूरी पाकिस्तानी कौम से गुजारिश करूंगा कि इसराइल की तरफ से जिस अंदाज से पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई की तहरीक को सपोर्ट किया गया, उसके बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। और सबसे बड़ा अफसोस मुझे क्या हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पॉलिटिकली पीटीआई के जो सरकारी ऑफिशियल पेजेस हैं वो इससे थोड़ा सा कन्नी कतराएंगे और कहेंगे कि यार हमारा इससे कोई ऑफिशियल ताल्लुक नहीं। लेकिन मैं अफसोस से भी कहूंगा और इसमें मुझे खुशी इस बात की है कि चलो लोगों के सामने चीजें खुल रही हैं। इन्होंने ओपनली अपने अपने पेजेस के ऊपर, ट्विटर पर, फेसबुक पे इसराइल की हमायत को कोट करके जनाब इन्होंने पोस्ट चढ़ाई हुई है कि देखें इसराइल ने किस तरीके से इंसानी हकूक कौंसिल के अंदर पीटीआई चेयरमैन और पीटीआई की तहरीक को जनाब सपोर्ट किया है। ये बता रही है ये चीज कि पाकिस्तान के अंदर क्या जुल्म और क्या जबर हो रहे हैं और क्या जनाब इस्तबदाद हो रहा है। तो इधर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका आपस का गठजोड़ क्या है। मेरे आपसे दो छोटे सवाल हैं। एक तो चेयरमैन पीटीआई आपने एक लफ्ज जो कहा होलनाक इंकशाफात आपने किए चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, आप समझदार सियासतदान आहिस्ता आहिस्ता आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, पहले आपने कुछ भी नहीं कहा। अब ये बताइएगा अगर चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार होते हैं और उनके खिलाफ ये इसराइल के हवाले से पूछताछ होती है, तो तमाम बातें आप कोर्ट में भी करेंगे और अगर बादाम आप गवाह बनना पड़े तो आप बनेंगे। मेरा सवाल है, चेयरमैन पीटीआई के नाक के नीचे ये जो कुछ 4 साल और गुज़िश्ता 1.5 साल से होता रहा, फैजल हसन चौहान के पास ये इंकशाफात आए, उन्होंने पार्टी छोड़ी और सारी चीजें इंकशाफ करें। फैजल हसन चौहान क्या कभी खौफजदा हुए कि इतना कुछ होता रहा और उन्हें नहीं पता लगा? दूसरा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आगे इलेक्शन में जा रही है, आप किसके मुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगे? आप पीडीएम के खिलाफ हैं, चेयरमैन के खिलाफ है, किसके खिलाफ होंगे? वो जो फैजल हसन चौहान पीटीआई के साथ रहा वो क्या सोच रहे हैं? अच्छा, जो सवाल आपने पूछा, क्या सवाल पूछा आपने? एक बात तो ज़हन में रख लें, सुने, ये मेरी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस है पीटीआई छोड़ने के बाद, चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 60-70 टॉक शोज कर चुका हूँ, सब मैं कहता हूँ मुझे चेयरमैन पीटीआई की जाती जिंदगी से कोई ख्याल नहीं। जानता वो कुछ हूं जो रेहाम खान भी नहीं जानती, ये भी सुन लें, लेकिन मुझे कोई गर्ज नहीं। आई डैम केयर, सारी दुनिया को पता है। मैंने कोई एक लफ्ज उनकी जाती जिंदगी के हवाले से बात नहीं की, लेकिन मैंने हर शो में और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और आज दोबारा चौथी दफा दोहरा रहा हूं, जिस पीटीआई चेयरमैन के एक्ट से और चेयरमैन पीटीआई के अमल से मेरे पाकिस्तान को नुकसान हुआ या हो रहा है या होगा, मैं डंके की चोट पे हाके पुकारे दिन की रोशनी में, चांद की रोशनाई में
मैं इंशाअल्लाह वो चीज़ें बेनकाब करूँगा जो मैं कर भी रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ। मैं खौफो हरास या पॉपुलर स्टैंस या पॉपुलर नैरेटिव या पॉपुलर बयानिया उससे डर के मैं घर में नहीं बैठा हुआ। मैं फ्रंट फुट का वॉरियर हूँ और पाकिस्तान से आगे बींगा पाकिस्तानी और मुसलमान की हैसियत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से आगे कोई चीज़ नहीं है। भाड़ में जाए हर चीज़, सियासत, मैं कहता हूँ पार्टियां, हर चीज़, बींगा पाकिस्तानी पाकिस्तान और बींगा मुस्लिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रसालत और उनकी ख़त्म नबूवत, नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैं उसी वजह से आज चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। इजराइली लॉबी ये सारा कुछ कर रही है। पढ़े लिखे लोगों को भी अगर समझना है, चलो एक आम ले मैन की आंखों पे पट्टी चढ़ी है तो चलो उसका कोई कसूर हो सकता है, लेकिन पढ़ी लिखी आवाम को समझ आ रहा है। पिछली 4 जो इन्होंने खिताब किए चेयरमैन पीटीआई ने, टोटल 16,000 17,000 लोग उनके खिताब यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट सुन रहे हैं, जहां पे लाखों लोग सुना करते थे। कल पहले 20 मिनट में 3,000 बंदा आया और फिर 24 घंटों में कोई अब जाके, क्योंकि जो पिछले 5-6 खिताब थे उनकी रेटिंग बड़ी नीचे थी, 15,000 16,000 13,000, तो इन्होंने प्री प्लान पूरे दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा करके फिर जनाब 24 घंटों में कोई 4-1 लाख बंदा इन्होंने कोई जिन्होंने थोड़ा आके यूट्यूब पे देखा। लेकिन लाइव जो है ना 17,000 से ज्यादा बंदा जना इनकी तकरीर रोजाना नहीं सुनता। लोग तंग आ गए हैं। किस बात से तंग है? 150 से लेके 250 आप कहते हैं पर्चे हैं। आप जब जाते हैं जनाब, आप 10 केसों के अंदर जमानत लेके आ जाते हैं। पूरा 1.5 साल के अंदर पूरा पाकिस्तान का अदालती सिस्टम आपको फैसिलिटेट करने पे लगा हुआ है। जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत। और फिर परसों रात को ट्वीट करते हैं कि मेरी तकरीर सुनिएगा, आज मैं जो पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है उसके ऊपर बात करूंगा। मैंने उसके ऊपर उनको रीट्वीट करके कमेंट्स दिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है। एक शख्स है, पूरा पाकिस्तान का अदालती सिस्टम सेशन से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, उसको फैसिलिटेट करने पे लगा हुआ है। वो जब जाता है 10 केसों की जमानत लेके आ जाता है। ना कोई उसको हाथ लगा सकता है, ना कोई उसको गिरफ्तार कर सकता है। और जो पिछले 1.5 साल से टेक्निकल इश्यूज के ऊपर जनाब अपने आप को बचाने पे लगा हुआ है, किसी केस पे वो मेरिट पे आने को तैयार नहीं है कि मेरिट के ऊपर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो। टेक्निकल इश्यूज के ऊपर वो चोर बाजार से और चोरी के रस्तों से वो निकल रहा है। बाकी ये जंगल का कानून है। तो जनाब बात ये है कि जिन चीजों से तो नुकसान होगा पाकिस्तान को, उस पर जनाब हर जगह बोलेंगे, हर जगह। मौलवी फजल रहमान के मदरसों के हवाले से जो बात की, ये पाकिस्तान को शाम बनाने की एक साजिश थी, यमन बनाने की साजिश थी, लेबनान बनाने की साजिश थी। ठीक है जी। लेकिन 9 मई के वाकयात के बाद इस अंदाज से क्रश किया पाकिस्तान की फौज एस्टेब्लिशमेंट ने कि अब वो ये नहीं कर सकेंगे। 2 चीजें जो कही बाबर भाई ने, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वो घटिया सियासत नहीं करेगी, वो नफरत और मुनाफरत के ऊपर मबनी सियासत नहीं करेगी कि अगर मुखालिफ पार्टी अच्छा काम करे तो तब भी उसको बुरा कहना है। ये पीटीआई का स्टाइल था जिस पे हमें भी मजबूर किया जाता था। अगर शहबाज शरीफ ने, अगर इसहाक डार साहब ने, अगर उन्होंने कोई स्ट्रगल करके एक टेम्परेरी पाकिस्तान को बचा लिया डिफॉल्ट होने से और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर श्रीलंका की स्टाइल का जनाब एक अजाब नाजिल नहीं होने दिया, तो उसको तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने मेहनत की। आर्मी चीफ ने पिछले 1.5 साल में, खुसूसन पिछले जनाब नवंबर से लेकर अब तक, जिस अंदाज से पूरी दुनिया के ममालिक को और दोस्त ममालिक को शटल डिप्लोमेसी के जरिए से राजी किया कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाले और फिर वो निकालने के लिए फ्रंट फुट पे आए, ये काबिल सद तहसीन है। ये बताइएगा कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि इसराइल को तस्लीम करने की तजवीज़ चेयरमैन पीटीआई ने रखी। क्या ये तजवीज़ काबीना में रखी गई या किसी और? नहीं, असेंबली के फ्लोर पर रखी गई थी। आसमा अदीब जो है ना MNA है, आपको याद होगा, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। इसके बाद देखिए 2 इश्यूज हैं। एक तो मरदमशुमारी है। मैं पिछले
8 माह से एक बात कह रहा हूँ, जब पीटीआई में था उस वक्त भी कहता था कि इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि मरदमशुमारी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि मरदमशुमारी का जब ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होगा, जिसको ऑफिशियल गजट कहते हैं, तो उसके बाद रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि वो कौमी और सूबाई असम्बली की नई हल्का बंदियाँ करेगी, और अगला जो इलेक्शन होगा उस ऑफिशियल रिजल्ट के अनाउंस होने के बाद मुल्क में जो इलेक्शन भी होगा, जनरल इलेक्शन, वो उस नई हदबंदियों के ऊपर होगा। अभी तक आपका ऑफिशियल गजट तो दूर की बात, अभी आपकी गिनती कंप्लीट नहीं हुई। गिनती सुने ना, गिनती सुने, गिनती कंप्लीट नहीं हुई। गिनती कंप्लीट होने का प्रोसेस भी 2 से 3 माह लगने हैं। फिर गिनती के बाद उसकी कैलकुलेशन और ऑफिस वर्क के ऊपर 2 से 3 माह लगने हैं। फिर आपकी बलोचिस्तान की और कराची की पार्टियों की एप्रीहेंशन, रिजर्वेशन, एतराजात आना शुरू हो गया, उसको दूर होने में वक्त लगना है। फिर जब वो अनाउंस हो जाएगा तो फिर हदबंदियों पे भी 3 से 4 महीने लगने हैं। तो जवाब ही समझे नहीं, जवाब ना समझे तो अभी इस पर टाइम लगेगा। ये बता दीजिए, आपने एक पूरी चार्जशीट पेश की चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बड़े अच्छे ओहदों पर भी रहे, तर्जुमान भी रहे, हुकूमती ओहदे भी आपके पास रहे। ये जो मालूमात आपके पास है कि 15 साल से इसराइली लॉबी फंडिंग कर रही थी, फिर आपने फैसल जावेद खान, डॉक्टर अरसलान, इस तरह के नाम लिए कि इनको फंडिंग होती रही और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू वो नैरेटिव बिल्ड करते रहे। तो आप इस तरह कहते हैं कि आप एक दबंग सियासतदान है, डंके की चोट पे बात करते हैं। तो ये तमाम बातें आपको पार्टी के अंदर रहते हुए मालूम थी, या अब आपको ये इंकशाफात हो रहे हैं? उस वक्त आपने ये सारी बातें क्यों नहीं की कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है? अच्छा यार, ये सवाल ना पिछले 2.5 महीने से ये कर सुन के टॉक शोज में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुने। मैं दे रहा हूँ। बात ये है, बंदा अगर सीधे रास्ते पे किसी टाइम पे भी आ जाए ना, तो वो उसको मान लेना चाहिए। इससे कोई नहीं है कि वो कब आया, कैसे आया। साहब ये बताइएगा कि आपने इसराइल के हवाले से बात की है, मजम्मत की, और किस्म का आपने आज गोलाबारी की। ये बताइए कि क्या ऐसा कोई कानून है जिसके तहत पाकिस्तान जो है आखिरी फोरम पर जा सके इसराइल के खिलाफ, और इन सारे वाक़यात पर जो कि उसने पाकिस्तान में हल्ला सराई की है पाकिस्तान के हवाले से, उसका कोई जवाब दिया जा सके? कोई ऐसा फोरम है? अच्छा, ये